न्यू चंडीगढ़ दे विच होवेगा कर्नल मनप्रीत सिंह दा अंतिम संस्कार। पंजाब दे राज्यपाल पुरोहित शहीद दे अंतिम संस्कार दे विच शामिल होणगे। शहीद मनप्रीत दे अंतिम संस्कार दीआं तैयारियां जिहड़ियां कीतीआं जा रहीआं ने। सरकारी सन्मानां दे नाल शहीद दा अंतिम संस्कार कीता जावेगा। परिवार दा रो बुरा हाल है। माँ का विरलाप तुसीं वेख पा रहे हो तस्वीरां दे विच। माँ का दुख वेख्या नहीं जाएगा क्योंकि एक माँ दे लई एक बेहद दुख भरी खबर जो सामने आई है, एक जवान पुत दा शहीद हो जाना। हालांकि परिवार नूं इस शहादत ते माण जरूर महसूस हो रहा है क्योंकि ये भी जानकारी है कि कर्नल मनप्रीत दे जो पिता ने ते दादा ने वो भी फौज दे विच भर्ती सन ते एक परिवार दे लई माण वाली गल है। लेकिन दूजे पासे परिवार का एक जवान पुत जिसका शहीद होना परिवार के उत्ते दुख का पहाड़ टुटना है क्योंकि ये भी तुहानूं दस्सणयोग है कि कर्नल शहीद दे दो बच्चे भी ने जो उन्होंने इकला छड्ड गए ने। साडे नाल न्यू चंडीगढ़ तो उन्होंने जद्दी मकान तो साडे नाल साडे सहयोगी रोहित बंसल साडे नाल लाइव मौजूद ने। रोहित दा रुख करदा। रोहित, इस वक्त तुसीं कित्थे मौजूद हो? किहड़ा पिंड पैंदा है जिथे कि अज अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद कर्नल दा? अज बिल्कुल इस वक्त मैं मोहाली जिले के पिंड पढ़ौंजियां दे विखे हाँ, जिस जगह के उपर अज उन्हों का अंतिम संस्कार होना है इसे पिंड दे विच होना है और ये उन्हों का जद्दी घर है। और हुण तो जी उन्हों की धर्म पत्नी है वो पहुंची है। तुहानूं तस्वीर है जी वो दिखाउण दी कोशिश करांगे तो तुहानूं नज़र आएगा कि किस तरीके दे नाल जी उन्हों की धर्म पत्नी हैगी वो इस वक्त अपने घर पहुंची हैगी। जी उन्हों की धर्म पत्नी है अपने भरा दे नाल अपने बच्चों के नाल पहुंचे हुए। तो ये तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि क्योंकि अंदर जिहड़ा परिवारक मैंबर बेहद दुख दे विच ने तो तुहानूं विंडो दे विच दी जिहड़ी तस्वीर दिखाउण दी कोशिश है वो कर रहे हैं। तो तुहानूं नज़र आ रहा होएगा कैमरामैन को कि थोड़ी हाइट तो तस्वीर दिखाउण दी कोशिश करन कि जिहड़ी परिवार है वो दुख के माहौल दे विच ने। तो ये जिहड़ी तस्वीरां तुसीं देख सकते हो उन्हां दीआं धर्म पत्नी दियाँ कि किस तरीके दे नाल एक परिवार ते की बीत रहा होएगा, एक पत्नी ते की बीत रहा होएगा जिसका घर वाला चला गया। हालांकि परिवार दे वल्लों जरूर जिहड़ा इस शहादत दे लई माण महसूस है जिहड़ा वो कीता जा रहा, पर एक दुखां दी घड़ी है जिहड़ी वो इस परिवार दे उपर है। और पूरा देश जिथे शहादत दे लई मान कर रहा तो एक बच्चे दे लई जिसका पिता चला गया, एक बेटी दे लई जिसका पिता चला गया, वो शायद हाले तक इन्ने क मासूम ने कि बच्ची नूं हाले तक शायद इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता होना कि शहादत किस नूं कहंदे ने, आर्मी किस नूं कहंदे ने, शहादत की हुंदी हैगी। तो ये जिहड़ी वो पंजाब की लैगसी है। और इस तुहानूं गली का जेकर मैं जिक्र करा तो इस गली दे विच हर एक घर है जिहड़ा वो आर्मी का घर हैगा। हर एक घर दे विच कोई आर्मी जवान है, हर एक घर दे विच कोई ना कोई बंदा है जिहड़ा जां तां उन्हां दा प्यो फौजी है, जां उन्हां दा पुत्र फौजी है, जां किसी दा दादा फौजी रहेगा। और इस परिवार का भी मैं जिक्र करा तो शहीद कर्नल जिहड़े मनप्रीत सिंह है वो जिथे आर्मी दे विच सी उत्थे उन्हां दे पिता जी भी आर्मी दे विच सी, उन्हां दे दादा भी आर्मी दे विच सी, उन्हां दे ताया भी आर्मी दे विच सी और उन्हां दे जिहड़े चाचा जी है वो भी आर्मी दे विच सी। तां ये वो परिवार है जिस परिवार ने जिहड़े कह लीए कि वो आर्मी देखी है, वो शहादतां देखियां ने, नाल दे साथियां दी कदे शहादत हुई होएगी वो देखी। और अज इस परिवार दे विचों शहादत हुई है। तो ये जिहड़ियां तस्वीरां ने शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की जिहड़ी धर्म पत्नी है वो इस जगह के उपर पहुंची है, अपने जद्दी घर पहुंची है क्योंकि पहला अपने जिहड़े पेके घर है वो रहिंदी सी। तो जिहड़ी ये तस्वीर तुसीं देखोगे तो तुहानूं नज़र आएगा कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी ये तस्वीर तुहानूं नज़र आ रही हैगी। और शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह दे जिहड़े परिवारिक मैंबर ने वो तुहानूं नज़र आ रहे ने कि किस तरीके दे नाल बेहद दुखदाई जिहड़ी ये घड़ी हैगी जदों उन्हां दी जिहड़ी धर्म पत्नी है वो अज इस घर दे विच पहुंची है। तो एक दुखों का पहाड़ किसी टाइम जिहड़ा कह लीए कि राजी खुशी इस घर दे विच आउंदे होणगे, खुशी दे नाल इस घर दे विच आउंदे होणगे, पर अज दा जो माहौल हैगा जिहड़ा अज दा ये माहौल है उस तो तुसीं अंदाज़ा जिहड़ा वो लगा सकते हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा माहौल होएगा जदों कोई अपना जीवन साथी खो लैंदा हैगा, जदों अपना कोई हमसफ़र खो लैंदा हैगा। तो वो दुखों का जिहड़ा समा हैगा वो तुसीं इस कैमरे की नज़रां दे नाल शायद बयान नहीं किया जाता। तो ये तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी जिहड़ी कोशिश है वो कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी उन्हां दी धर्म पत्नी है वो अज इस जगह के उपर पहुंची अपने
ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹੰਝੂ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਾਈਵ मौजूद ने। पानीपत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मेजर आशीष ਨੂੰ अंतिम विदाई दी जा रही है, क्योंकि जब यहाँ से सेना का ट्रक यहाँ से निकल रहा है तो उस पर जो है फूल मालाएं जो है फूल जो है वो बरसाए जा रहे हैं और इसी के साथ में लोगों में जो चेहरा है उसको देख करके जो गम है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि आखिरकार किस कदर जो लोग थे वो अपने पानीपत के लाल जो शहीद मेजर आशीष हैं उनको प्यार करते थे। जब वो यहाँ पर पहुँचते थे तो पूरा मोहल्ला जो है उनसे अनेक तरह के जो किस्से थे वो उनसे बारे में जानते थे कि आखिरकार किस तरीके से कश्मीर में पोस्टिंग चल रही है और वहाँ पर किस तरीके से हालात हैं, क्योंकि जो टीवी चैनल्स पर तमाम खबरें चलती हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया हो रहा है और जिसको लीड करने के लिए जो शहीद मेजर आशीष है वो भी एक हिस्सा है, तो उसको लेकर के उनसे तमाम बातें की जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहीद मेजर आशीष उन ऑपरेशन को लेकर के, उन किस्सों को लेकर के किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोग होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो ऑपरेशन का जो बातें हैं उनको किसी भी तरीके से लीक ना की जाए, तो उसको लेकर के वो खास तौर से ध्यान रखते थे। ये सारी बातें जो है हमें जो आशीष है उनके जो जीजा हैं उन्होंने बताया और ये कहा कि जब उनको सेना का मेडल मिला तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनका सीना फक्र से चौड़ा हो गया है कि अब उन्हें सेना का मेडल मिला है, अब ऐसे मेडल उन्हें और मिलते रहेंगे, क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनको मिला। वो सेना में भर्ती हुए और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। जिस तरीके से जो कश्मीर में, जम्मू में जो आतंकी अपने पैर पसार रहे थे तो उसको लेकर के उनकी अलग रणनीति होती थी, उसी रणनीति के तहत वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देते थे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਉਮੜੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा पानीपत शहर में कहूं कि पूरा उमड़ चुका है और हर एक आदमी, हर एक शख्स, हर एक महिला, हर एक बच्चा जो है वो अपने घरों से सड़क पर आ गया है और बार बार जो है शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए इस काफिले का हिस्सा बन रहा है और तमाम तिरंगे झंडे हाथों में लेकर के उसको लहराते हुए बस एक ही नारा इन सड़कों पे गूंज रहा है कि अब जो पानीपत का लाल है, देश का लाल है, वो देश को कुर्बान हो गया है। और माँ बार बार कह रही है कि मैंने अपना जो बच्चा है वो शेर जैसा पैदा किया, जिसने वो पीछे हटा नहीं, आतंकियों का सामने आकर के उसने
सामना किया। उसके बाद में उसने कई फायर किए, फिर आतंकियों को मार भी गिराया, लेकिन आतंकियों की एक गोली जो है वो विकराल रूप बनकर के शहीद मेजर आशीष को लगती है। उसके बाद में वो जो है देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और ये जो पूरा दृश्य आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार पानीपत की जो जनता है, पानीपत के जो तमाम लोग हैं, वो किस कदर यहाँ पर शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पानीपत की सड़क पर पहुंच गए हैं। और इस काफिले में उनके वो चाहने वाले लोग हैं, जब आशीष स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्कूल के साथी हैं, और जहां पर वो कॉलेज में पढ़ते थे, और जब उन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली तो उस दौरान तमाम जगहों पर जो उनके दोस्त, उनके साथी पोस्टिंग उनकी थी, वो सब जो है बीती रात को यहाँ पर पहुंच गए पानीपत। वो अब जो है इस में शामिल हुए। जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਜੋ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। जी बिल्कुल, जी मृतक दे है करीब 11:30 बजे जी इस जगह के उपर जो उन्होंने जद्दी घर है उत्थे पहुँचेगी, और करीब 2 ਤੋਂ 2:30 बजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो ये ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ परिवार के रिश्तेदार है वो तुसी देख सकते हो सामने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ रहे हैं ਜਿਹੜੇ चिट्टे कुर्ते पजामे ਦੇ ਵਿੱਚ और चिट्टी शर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे होंगे। तो इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ नौजवान नज़र आ रहा है, ये है मनप्रीत सिंह ਦੇ ਜਿਹੜੇ साला साहब ने वो, और उन्होंने नाल मनप्रीत ਦੇ ਜਿਹੜੇ साडू ने वो इस वक्त ਜਿਹੜੇ बैठे हुए नेगे। तो और कुछ देर पहले जी तस्वीर तुहानू टीवी स्क्रीन पर दिख रही सी कि एक ऑरेंज शर्ट दे विच जिहड़ा ऑरेंज टी शर्ट सी एक बच्चे ने पाई हुई सी, तो वो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह दे बेटे सी। और अज एक कमाल की गल देखो कि पिता शहीद हो चुका है और बेटे दे अज भी जिहड़ी कह लीए कि पेंट ਜਾਂ लोअर ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਤੁਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਮਗੀਨ, ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਇਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ
ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਬੇहद ਗਮ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਔਰ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਤੀਜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਿਸਾਖਾ ਜੀ, ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਆਰਮੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।